Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten saya di hari ini di tahun 2022. Isi dari konten saya di hari ini kekahan dari Pak Haji Giarto yang bertempat di RT 01 RW 01 Kelurahan Bekasi Selatan di Jalan Haji Anwar. Yuk kita liput acaranya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari akikah dari ibu saya, dari Bang Baik, yang beralamatkan di Kampung Cikunir, RT 1 nomor 35, Kelurahan Jagamulia. Insya Allah hari ini akan dihadiri Hadir Mok dan juga sanak keluarga, juga rekan motor Al-Ikhlas dan teman-teman dari Bang Baik. Dan ada hadisnya insya Allah. Insya Allah seru Pak. Terima kasih. Mas Bejo ini sebagai operator. Semoga bahagia selalu. Tetap Ngobrol apa? Ngobrol ke? Ini Pak Bendara RW. Bendara RW. Oh iya. Iya kemarin. Duluan. Saya mulai rumah dapat. Iya. Ayo pas mobil. Tahu nih. Makanya nangis tadi. Kulit abang bekas kayu. Itu abang tuh. Salim. Jadi Sampai cakep aja sih. Untuk Rami kan? Cakar ya? Cakar. من سكن طيبا وخيا في زهود
ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون ألف صلى ثم إلى روح الإمام الحضر والشيخ الباقي مقدم محمد بن علي بن وصولهم وفورهم وجميع ساداتنا الأبي على وذو الحكم أجمعين ثم إلى روح الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف ووصوله وفورهم وجميع أولاده ثم إلى روح الشيخ أبو بكر الشاكر ثم إلى الشيخ عمر محضر وصولهم وفورهم وإخوانهم ومن سلسلتهما ثم إلى الشيخ عبد الله بن أبو بكر عدروس ثم إلى روح رأس الحبيب معرف بن عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بن عبد الله برس وصولهم وفورهم ثم إلى ركض بالإرشاد وقيادة العباد ولبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصولهم وفورهم الأرواح جميع أولياء في هذه البلدة أولياء التسع وأولياء ثم إلى روح حاجي دليلة binti Hajah Dalilah binti Haji Ja'far Tumailur Abu Thaib bin Haji Abdul Hamid Tumailur Maila Amalia binti Haji Marwih Tumailur Muhammad Siddiq bin Gayan Tumailur Gayan bin Mayer Tumailur Halimah binti Jun Tumailur Haji Abdul Hamid bin Abu Tahir Tumailur Anisa Tilani binti Awad Dahiyat Usulihim wa Furuhihim وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين وله ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولها ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولهم ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وعلى آله. الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. المبسوط في الوجود كرمه علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang diamanatin ke umat suruh ngikutin ritual akikah ini disuruh. Ya. Sehingga ulama mengatakan bahwa akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, baik orang laki-laki ataupun orang perempuan. Nggak cuma Rasulullah, orang-orang tua kita dulu sebelum ada sistem yang kayak sekarang negara kita, mereka cepat dewasanya. Makanya pada nikah muda-muda karena mereka dulu cepat dewasanya. Nah, sekarang kita kan heran dengar orang nikah muda, heran ya, karena kita didesain untuk nikah tua kita sekarang. Kan banyak banget bujang lapuk sekarang. High quality jomblo. Jomblo kagak laku gitu. Kalau orang dulu muda-muda udah beda. Lantung kok bisa begitu, bagaimana? Pertama dulu orang umur 6-7 tahun udah tamyiz, udah belajar ngaji tuh. Dan zaman dulu orang belajar Quran. Belajar kemana? Kagak ada SD dulu mah. Kagak ada SD, kagak ada SMP. Dulu yang namanya belajar sama ulama zaman dulu. Tahun-tahun 1800 dah. Ya 100 tahun ke belakang aja deh tuh. Ini kita cerita orang-orang tua kita dulu ya, biar kita ngerti peradaban manusia tuh perpindahan iklim. Mindset orang dulu sama mindset orang sekarang beda, karena memang sistemnya beda juga. Bocah umur 9 tahun udah bisa baca Quran, udah bisa ngitung. Terus ngapain dia? Ngikut bapaknya. Ayo lo ngangon kambing mbak. Udah ngerti dunia perkambingan tuh bocah 10 tahun, 12 tahun. Dilepas juga udah bisa dia. Yang nani ke sawah petani, dia udah tahu cara nanamnya, nandurin beras, padi, ini udah pada ngerti. 12 tahun, 13 tahun. Yang punya kuda udah bisa naik kuda, yang punya kambing udah bisa ngurus kambing, yang punya sapi udah bisa. Jadi dewasanya cepet, udah tahu bagaimana cara memutarkan uang itu dalam waktu yang cepet, karena udah selesai belajar, selesai. Kalau mau belajar lanjutin belajar baca kitab sampai jadi ulama. Kalau yang kagak jadi ulama ya udah pada ngikut orang tuanya, begitu cara narik nafkahnya tuh. Ya, sehingga mereka itu pada cepet-cepet tuh. Nah makanya beda sama kita sekarang. Nah, makanya kalau zaman dulu baliknya cepet. Bukan balik sama aja, cuma artinya mereka itu, kalau kita zaman sekarang dengar bocah 15 tahun udah bisa nyari duit, itu jarang. Ya, 14 tahun nyari duit sendiri jarang. Kalau orang dulu karena emang pabrik belum ada. Ya, juga orang nyari duit nggak bergantung sama ijazah zaman dulu. Udah jalan usaha, dagang udah. Yang bapaknya punya lapak di pasar, dagang udah. Udah ngerti bagaimana cara bapaknya dagang tuh, setahun 2 tahun udah cepet nangkep bocah. Tong, ikut babak pasar, ayo bantuin. Tuh, lo beliin ginian, belinya di modalnya sekian. Udah ngerti. Hanya kagak heran orang-orang dulu tuh dewasanya cepet. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib umur 17 tahun udah ngajar segala macam gitu ya. Dan orang-orang dulu secara umum. Ini dalam fikih memang anak kalau sudah balik sudah bukan tanggungan orang tua. Balik umur berapa biasanya? 12 tahun, 10 tahun, pokoknya 9 tahun ke atas itu. Ya, lulus SD, masuk SMP, kelas 1 kelas 1 udah balik gitu. Kalau zaman dulu bocah umur segitu udah bisa mulai nyari duit sendiri zaman dulu. Kalau zaman sekarang empot-empotan bocah disuruh, kalau nggak ditanggung zaman sekarang. Jadi akikah itu, ini jadi kemana-mana. Kita ngebahas akikah ya. Akikah itu ada waktunya. Kemudian hukumnya udah. Kemudian akikah itu buat apa? Fungsinya buat apa? Kenapa sih kok bocah kudu diakikahin walaupun kagak wajib ya? Sering kita dengar mungkin hadis Rasulullah SAW
yang bunyinya al-ghulam marhunun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu dia masih tergadaikan, masih digade, itu bocah masih ada gadeannya, belum ditebus. Kudu nebusnya pakai akekah. Jadi akekah itu nebus gadean bocah yang lahir semua. Orang dunia itu tuh lahir ke dunia, itu nebus gadeannya pakai akekah. Jadi akekah itu adalah cara kita nebus gadean tuh bocah yang masih belum dikasih sama Allah. Nama yang digade apaan di sisi Allah? Kudu ditebus pakai akekah. Yang jelas bukan surat tanah, surat mobil. Tapi setiap anak itu ada yang tergadaikan. Apa yang digadaikan? Ulama menjelaskan maksud hadis ini dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri, Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah Fathul Gharib. Ada dua pendapat ulama yang dimaksud dengan gadai. Apa yang digadain? Jadi orok yang lahir itu masih ada gadean yang belum ditebus sama Allah. Kata Allah, kalau lo mau tebus nih gadean ini bocah, lo bayar pakai akekah. Dikasih ntar sama Allah tuh. Apa tuh yang tergadaikan tuh apa? Ada ulama yang berpendapat yang tergadaikan itu adalah nabatuhu al-hasan, pertumbuhan baik itu anak, pertumbuhan si anak tadi itu. Jadi kalau kita akekahin, Allah bakal kasih tuh anak ntar pertumbuhannya baik, baik secara fisik, pertumbuhan fisik ataupun pertumbuhan mental atau bahkan spiritual. Ya. Maka bisa jadi kalau ada bocah kagak dengar kata, susah dibilangin, megelin banget, mungkin belum diakekahin tuh bocah. Ya. Kalau ada, ya kalau orang kafir mah nggak ngerti akekah, apa orang kafir mah ada. Enaknya jadi orang Islam begitu ya. Ya Allah, ini pejabat sampai enak bagi kita, pejabat jangan belum diakekahin kali sama orangnya, bisa jadi. Jadi pejabat yang ngenekin banget karena dulu akekahnya belum dikerjain sama mak bapaknya. Bikin susah rakyat. Ya, boleh memerakyat. Bisa jadi itu pejabat belum diakekahin. Karena pertumbuhan dia secara spiritualnya nggak bagus. Atau secara mental nggak bagus, korupsi dan lain sebagainya. Walaupun hukumnya sunnah mu'akadah, kalau kita ngelihat hikmahnya ke situ itu kayaknya mah jangan sampai kagak diakekahin anak kita. Tapi ada nih orang belum diakekahin baik, tempo-tempo mak bapaknya zina, anaknya jadi orang baik, orang soleh. Ada yang kayak begitu. Mak bapaknya kafir, anaknya masuk Islam, mualaf baik, dah belum diakekahin dia. Nah, pendapat ulama yang lain mengatakan yang digadein itu bukan pertumbuhan, tapi apa? Kewenangan si anak tadi buat nolongin emak bapaknya di hari kiamat nanti, ngasih syafaat. Karena setiap anak yang baik, yang soleh, hari kiamat dia punya hak wewenang buat nolongin keluarganya atau emak bapaknya. Jadi kalau ada orang tua yang ibadahnya kurang, maksiat mulu, punya anak baik, di hari kiamat tuh anak bakal bilang sama Allah, ya Rabb, bapak saya di neraka, ya Rabb, saya mau kasih syafaat, saya mau tolongin bapak saya. Kata Allah, kagak bisa tong. Emang apa? Bapak lu belum akekahin lu. Masih tergadaikan kewenangan itu. Coba dia dulu akekahin lu di dunia, lu bisa tolongin dia sekarang. Penting gak Pak akekah? Penting. Apapun yang tergadaikan, ambil aja udah, kalau dari Allah mah pasti baik. Makanya jangan sampai kagak diakekahin. Ya, saya nanya sama umi saya, Mi, dulu Habib waktu masih kecil udah diakekahin belum Abah? Udah, alhamdulillah. Kalau belum mau akekah sendiri sekarang. Ntar pulang tanya daripada nyanyi. Ya, dulu Bapak udah akekahin saya belum? Udah gue lupa loh ya. Kagak nggak begitu-gituan dulu gitu. Akekah penting. Ya, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, semua yang Nabi suruh pasti ada hikmah yang sangat baik, yang sangat besar di belakang itu semua. Kemudian supaya anak kita jadi anak soleh, tentunya akekah ini salah satu cara. Kan yang namanya punya anak, anak itu kira-kira bagus apa kagak? Punya anak bagus apa kagak kira-kira?
pasti bagus atau kagak punya anak? Siapapun yang punya anak pasti dapat kebaikan nggak kira-kira? Fir'aun bapaknya kira nggak punya anak kayak Fir'aun kira-kira? Hah? Kalau anak pas lahir mas siapa juga kira? Ya Allah, selamat punya anak, ya Allah lucu. Tahu gak kita ini anak bakal bawa madarat apa manfaat kira-kira ini anak? Ya kan? Semua. Banyak ulama-ulama dulu yang takut punya anak karena begitu. Bisa jadi orang-orang yang belum pada nikah itu sekarang karena takut anak keturunan nanti nggak bisa ngadepin fitnah yang besar di akhir zaman. Masya Allah. Ya akhir alasan. Menjid begitu. Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas, orang Cikunir pasti kenal ya, di Gubah, Habib Ali bin Soleh. Di Bekasi sono di Masjid Al-Akhir tuh Gubah Ijo, itu yang mendirikan Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas. Masjidnya Habib Ali bin Soleh juga, kalau orang sini biar mungkin pada kenal, pasti kenal. Kakek saya juga dari ibu. Itu Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas, bininya banyak. Tapi yang punya anak cuma satu. Jadi kita nih, uyut kita itu dari Habib Muhammad bin Muhsin yang istrinya orang Cirebon, namanya Ibu Asma binti Arkani, orang Cirebon, orang pribumi. Padahal istri yang syarifah ada Baba Fatima Iji, ada Baba Fulan, punya anak di situ. Ketika ditanya, Anjir, ini kok anak bagaimana Anjir? Anak takut kalau anak-anaknya nanti ngadepin akhir zaman, fitnah akhir zaman, nanti nggak tahu kayak apa orang akhir zaman ngadepinnya, takut ngurus. Jadi punya anak aja niatnya pengen buat kalau nggak baik ya Rob jangan sampai punya anak begitu. Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, ya Bukit Duri, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, setiap punya anak minta sama Allah, ya Rob kalau ini anak bakal manfaat, lahir panjang umur. Kalau bakal kagak manfaat, saya serahkan kepada engkau. Begitu. Nah kita kan bukan kelasnya kayak begitu kalau kayak kita ya kan. Kalau kayak kita kan nikah kagak punya anak 3 tahunnya udah kagak hidup udah begitu dah gelisah. Ya Allah udah 3 tahun nikah belum punya anak, kawin lagi gimana ini ya udah gelisah kita. Punya anak kita seneng ya, kita seneng semua termasuk anak termasuk semua kita normal, masih belum kayak wali-wali Allah belum. Tapi kekhawatiran perlu ada. Ya Allah, saya takut anak saya ini. Saya punya orang tua, abah saya, Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Itu kalau doain keturunan sampai nangis-nangis. Saya tahu bukan saya ngelihat, tapi kata murid, kata jamaahnya. Abah Habib kalau baca wa dzurriyyatan rabbana hab lana min dzurriyyah. Itu Nabi saya ayah saya itu sampai nangis-nangis kalau doain keturunan, saking takut punya anak keturunan kagak bener. Begitu. Apalagi zaman makin kesana makin masya Allah. Perlu kita tahu Nabi Muhammad udah ngajarin kita buat punya anak yang benar kayak apa. Salah satunya akikah. Ini salah satu cara supaya anak kita dijaga sama Allah. Bisa jadi anak yang soleh. Ya termasuk kasih nama yang baik. Namanya Ahmad, Muhammad, Farzan, Ali, termasuk kasih nama termasuk juga diniatin. Kalau kita pengen punya anak yang baik, sebenarnya kalau ngebahas begini mau panjang ya, dari mulai kita nyari bini itu, pengen punya anak yang soleh ya, mulai dari menseleksi calon bini. Takhayyaru linutufikum fa innal firqa dassas. Pilih-pilih buat di wadah keturunan kalian, kata Rasulullah. Karena urat perempuan tuh kencang banget ke bocah nuruninnya. Biasanya banyak sifat-sifat yang seorang ibu itu ngewarisin ke anak. Rasul yang ngomong. Makanya kalau pengen tahu siapa ibunya Nabi Muhammad, lihat aja Rasulullah tuh anaknya. Itu ibunya Nabi Muhammad tuh. Al-Arqa Dassas. Ya, mulai dari jadi istri yang solehah, terus niat nikah. Waktu nikah tuh niat. Lu kenapa nikah? Ya udah umurnya gue udah mampu. Bukan, saya niat nikah pengen memperbanyak umatnya Nabi Muhammad, pengen banyakin orang yang sujud sama Allah, pengen baik kalau para habaib biar kiamat rada lamaan dikit. Kalau punya anak kan terus lama kiamat lama.
Karena kiamat nggak bakalan datang kalau masih ada keturunan darah dagingnya Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi, wah sebenarnya layak diapresiasi tuh kalau Habib punya anak lagi. Ya. Beb baru lahir gimana? Ya alhamdulillah ya Allah Beb, saya ngasih anak buat Habib udah apa? Kiamat jadi lama dikit, makasih banyak ini. Kira-kira pengen kiamat cepet-cepet apa entar-entaran kira-kira kita? Hah? Apalagi yang jomblo-jomblo pengen kiamat entar-entaran dikit. Pasti itu. Jadi dari niat tuh, kalau para ulama kita, habaib kita ngajarin kalau kita nikah tuh pas mau akad nikah, di situ niat, ya Allah, saya niat nikah. Kan kita repot, niatnya apa? Banyak banget nih Habib sebutin, yang punya turun soleh repot. Saya niat seperti niatnya Rasulullah waktu nikahin Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah. Saya niat seperti niat yang pernah dihadirin sama Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Karena beliau nulis kitab niat khusus masalah niat nikah tuh banyak banget. Saya niat seperti niatnya Habib Abdullah Haddad, seperti Imam Abdullah Aziz Rusul Akbar. Saya niat seperti ulama-ulama para wali-wali dah. Kenapa mereka niat? Ya begitu saya ada niatnya sama kayak beliau. Mudah-mudahan Allah masukin niat saya ke niat mereka begitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Wah, dan nikahnya juga niatnya udah kayak begitu tuh. Ya, Allah bakal kasih seseorang itu wa inna malikul imri'in manawa. Seseorang itu bakal Allah kasih tergantung apa yang dia niatin. Terus sudah begitu banyak kalau mau diurutin. Ntar kalau misalnya, Bang, ini saya positif, ini hamil, ya Rabb, ini anak buat engkau, buat agamamu ya Rabb, biar dia hafal Quran, hafal hadis Nabi, manfaat buat umat Nabi. Begitu. Bacain Fatihah, pegang-pegang perut bini itu. Fatihah kita niatin ya, Neng, mudah-mudahan nih bocah nanti bikin girang Rasulullah hidupnya. Biar dia dakwah, biar dia manfaat buat umat dah, apa kayak bentuknya Fatihah. Sering-sering bacain Fatihah. Diniatin karena Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an udah pernah ceritain itu. Dalam surat Ali Imran tuh, wa idz qalat imra'atu Imran. Kata Allah cerita ketika istrinya Imran, namanya Hannah, Sayyidatuna Hannah. Qalat, dia berkata, Rabbi, ya Allah, hamil nih, lagi hamil nih, bininya ngomong begini, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ini orok yang di perut saya nazarin buat engkau ya Allah. Buat engkau, buat agamamu, buat ngurus Masjidil Aqsa maksudnya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tuh kalau kita merebutnya dah. Tapi bukan merebut musola al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa ini, Masjidil Aqsa. Wah, kagak sembarangan. Orang-orang hebat doang yang bisa ngurusin Masjidil Aqsa. Orang-orang pilihan. Jangan Masjidil Aqsa dah. Masjid pada umumnya aja. Kalau orang ngurusin masjid dan benar ngurusnya itu tanda dia kekasih Allah tuh. Idza habballahu 'abdan ja'alahu qayyimal masjid, kata Rasulullah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, salah satu tandanya Allah jadiin dia ngurusin masjidnya. Tapi ngurusnya bener ya, ngurusnya bener, bukan kan ngurusin masjid ada yang benar dan yang kagak. Bener-bener ngurusin masjid itu kasih Allah tuh. Allah lamar dia buat ngurusin rumahnya. Jadi abdi dalam istilahnya. Jadi Sayyidah Hannah aja waktu hamil udah niatnya udah begitu tuh. Kalau pengen punya anak soleh begitu, niatin ngarep nih anak buat engkau. Saya nggak mau ngambil manfaat dari anak ini buat engkau, buat ngurusin Masjidil Aqsa. Falamma wada'at, ketika beranak, qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Nggak taunya begitu beranak oroknya perempuan. Padahal kan nazar oroknya laki itu buat ngurusin Masjidil Aqsa, perempuan nggak bisa. Bisa gak? Agak bisa. Ya Allah, gimana ini? Saya udah niatin nih bocah buat ngurusin Masjidil Aqsa. Nggak taunya oroknya perempuan ya Rabb. Dan kau lebih, Allah udah tahu, nggak kasih tahu. Ya Rabb, perempuan ya Rabb, kata Sayyidah Hannah. Tapi diurusin. Tapi lihat, niatnya itu menghasilkan apa? Siapa tuh orok perempuan? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam binti Imran. Perempuan yang wali, yang punya keramat, yang Allah ceritain keramatnya di Al-Quran tuh.
Yang kemudian dari situ nanti Sayyidah Maryam tuh jadi ahli ibadah di mihrabnya, diurus sama pamannya yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sesekali suka masuk ngelongok nengokin Sayyidah Maryam yang lagi ibadah di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Dilihat tuh di depannya ada buah-buahan musim panas, padahal ini lagi musim dingin, ada buah-buahan musim panas. Ntar kalau lagi giliran musim dingin, dilihat tempat ibadahnya ada buah-buahan musim dingin. Sampai Nabi Zakaria heran, ini di luar kebiasaan ini. Qalat anna laki hadha. Wahai Maryam, itu siapa yang ngasih buah-buahan? Kan kagak ada orang yang masuk. Kok ada buah-buahan? Udah gitu bukan cuma buah-buahan, buah-buahannya nggak sesuai zamannya, nggak mungkin ada buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Dari mana ini makanan? Qalat huwa min indillah, langsung dari Allah. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah ngasih rezeki buat saya. Itu karomah. Bayangin Pak, kalau kita lagi zikir segala macam di rumah, bini kita heran. Itu makanan siapa yang ngasih itu? Dari Allah. Bang, siapa yang masuk bang? Agak ada kan, lo tahu di luar. Ntar berubah lagi asal masuk, buahnya lain lagi, bayangin. Kayak begitu, berubah. Karomah itu, karomah. Jadi wanita yang sangat Masya Allah dan nggak tanggung-tanggung, Allah kasih keberkahan sampai Allah Subhanahu Wa Taala hembuskan ruh ke dalam perutnya dan lahirlah Nabi Isa. Jadi bukti kebesaran Allah, punya Nabi, cucunya Nabi jadinya. Makanya Habib Ali Al-Hashim mengatakan wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullul matlabi. Kalau harapan kita, cita-cita kita yang kita pengen, kita harap-harap belum Allah kasih juga, jangan gerutu sama Allah, husnudzon sama Allah. Bisa jadi dibalik ketelatan itu Allah lagi siapin sesuatu yang lebih besar. Sayyidah Hannah itu waktu hamil cuma ngarep anaknya cuma ngurusin masih langsung, nggak ngarep punya anak yang waliyah terus punya nabi, enggak. Cuma karena niatnya baik, diundur dikit sama Allah sedikit. Nah dulu nggak dikasih, sekarang tapi dikasihnya lebih dahsyat lagi. Nabi Isa cucunya jadi ulul azmi, luar biasa. Ya, makanya kalau yang lagi pengen punya anak lagi belum dapat, perempuan lagi, terus lomba Allah. Mungkin di balik itu ada sesuatu yang lagi Allah siapin yang lebih besar. Atau ada yang lagi ngelamar anak perawan orang, ditolak lagi. Tolak mulu mana-mana. Jangan takut, mungkin Allah lagi siapin. Ya, wanita yang bisa ngasih nanti anak yang soleh. Jadi niat tuh, niatin dari kedua orang tuh, diniatin ini anak mau diapain nanti gitu. Tempo-tempo kan ada bapak yang bangga banget kalau anaknya diangkat jadi apa gitu, misalnya jadi brimob misalnya. Ini baru anak gua brimob pegang pistol sekarang top. Gua kan jadi kagak ngapa-ngapa, jadi brimob yang baik begitu, mau ulama yang galak-galak kagak ngapa-ngapa. Ya, asal baik kagak ngapa-ngapa. Terus polisi yang baik itu banyak. Cuma bayangin Pak, gimana rasanya ketika anak kita hafal Quran. Ada video yang viral tuh, ketika anak umur 12 tahun, 13 tahun gitu ngapalin Quran, terus ada haflah acara bahwa anak ini khatam Quran 30 juz hafal. Di wisudanya 30 juz. Bapaknya datang cium kaki anaknya, saking girangnya, karena dia bilang nih anak bakal nolongin gue nanti di hari kiamat. Di hari kiamat Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat orang yang baca Quran, hafal Quran itu nanti orang tuanya bakal dipakein mahkota sama Allah. Padahal itu cara Allah menghargai anaknya. Jadi kalau anaknya hafal Quran, mak bapaknya dipakein mahkota sama Allah di hari kiamat di depan seluruh manusia dengan mahkota yang sangat terang. Kayak apa tuh? Kita terima kasih sama bocah kita, tolong ya Allah, tolong. Gue bangga sama lu. Soalnya gue ntar yang dipakein mahkota, gue yang dipakein gara-gara hafal Quran di dunia. Ya, Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, anak laki-lakinya 3 orang hafal Quran. Ya,
Nikmat banget. Ngiri banget kira-kira. Ya Allah, ngirinya kita ya. Ngiri banget. Jadi diniatin dari sekarang, bocah pengennya kayak gimana nanti. Malu, lo pengen bocah jadi siapa deh nanti? Itu bang kayak menteri PUPR tuh bang tuh. Wah kayak menteri PUPR. Gue pengen bocah kayak menteri Anu atau kayak jadi orang soleh. Terserah mau jadi menteri, mau jadi pejabat, mau jadi ulama, biar yang soleh. Nah jadi ulama juga kalau agak soleh mau ngapain? Mendingan jadi pejabat soleh. Ya, jadi ulama tapi muter balikin hukum, gerecokin umat, bikin bingung orang, nyesatin umat, mau ngapain? Mendingan jadi orang biasa tapi soleh. Makanya dikejarnya itu solehnya, yang dikejar kesolehannya. Enggak kudu hafal Quran buat jadi orang soleh, enggak. Kadang-kadang ada orang-orang yang biasa-biasa aja meninggalnya luar biasa. Kemarin di Asyafiyah rame ya, viral ya. Ustazah, ya orang biasa, orang kampung cuma wa ilahukum ilahu wahid meninggal. Allah. Itu kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Udah meninggal. Saya kagak tahu tuh berita, saya kagak tahu berita itu, saya nggak punya Facebook, nggak punya IG, YouTube juga kagak ada di handphone saya. Karena itu sering grogotin waktu kita, saya nggak mau dibodoh-bodohin begitu-gituan. Jadi kalau diperlu aja bukanya. Saya tahu dari umi saya kemarin. Umi bilang, Beb, tahu gak Beb ustazah yang meninggal Khotimah? Nggak tahu nih tunjukin sama umi saya. Subhanallah. Umi dapat dari grup katanya di Asyafiyah situ. Terus umi saya nambahin cerita. Jadi saya lupa namanya, Bu Haji siapa tahu? Di Bekasi, Beb, Bu Haji Anu suka ngaji ke rumah. Jadi di rumah umi saya, jidah saya itu setiap hari Selasa pengajian. Ini ibu-ibu, pokoknya orang belum datang dia pertama baca ratib. Di Dewi Sartika dekat Bekasi Timur, di sana Bekasi Timur itu ada Masjid Al Mubarak Dewi Sartika atas turunan. Di situ pengajian ibu-ibu, dia pertama datang, belum ada orang, dia datang baca ratib, ngaji, baca Quran. Siap orang mana ada yang mana? Itu orang awam, orang biasa, bukan ulama kaliber yang bisa baca kitab, bukan. Cuma istiqomah, dia punya kontrakan setiap tahun 20 juta untuk kontrakan. Kata umi saya, itu kontrakannya dia bilang sama anak-anaknya, gue minta sama lu ya, gue nggak minta sama lu duit, tapi ini duit kontrakan gue nggak kasih dulu pada, lu pada nyari duit sendiri dah. Gue pengen sedekah, gue bagi-bagi. Acara maulid di mana? Nyumbang. Pengajian di mana? Nyumbang. Naruh selalu. Meninggalnya di majlis taklim juga sama, lagi ngaji. Di tengah-tengah jamaah majlis taklim lagi pertengahan pengajian. Yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Seorang itu akan meninggal tergantung kebiasaannya waktu hidup. Nah, waktu hidupnya mancing mulu di tempat pancing biasanya meninggal tuh. Tapi di sini masya Allah nggak ada tampang-tampang yang bisa mancing ya. Kalau sesekali mah kagak ngapa-ngapa, sesekali kagak ngapa-ngapa. Jangan sampai kagak sholat, kagak ngaji, jangan. Ibu-ibu biasa itu, ibu-ibu biasa, ustazah ya, kagak pakai cadar, kagak. Husnul Khotimah meninggalnya masya Allah. Kita yang ceramah solusinya aja masih ngarep-ngarep, ngemis-ngemis minta Husnul Khotimah belum tahu. Ntar mulianya mah begitu, itu orang soleh tuh. Kadang-kadang orang-orang awam itu mereka banyak orang-orang yang fakam min khafifil miski. Berapa banyak orang-orang yang dipandang sebelah mata orang di sisi Allah tuh orang besar banyak banget. Banyak. Di Cipanas dulu saya ngajar dulu setiap pekan dulu banget. Pertama saya ngajar tuh keluar pondok di Cipanas, Cianjur. Saya ngajar sana, datang 2 pekan sekali kalau nggak salah, atau sepekan sekali saya lupa. Tahu ada warga situ bilang, Beb, ini nih Beb, di sini nih ada makam nih Beb, makam nini Beb, nenek-nenek. Orang sini agak ada yang mandang dia. Pas dia meninggal Beb, tahu Beb siapa yang nyolatin? Siapa? Habib Umar bin Hud al-Atos datang buat nyolatin dia. Agak ada yang kenal orang. Allah. Tuh, Pak. Hati-hati sama emak-emak ya. Jangan main-main. Kadang-kadang mereka banyak orang-orang hebat tuh.
Di Madura ada satu orang, waktu ada satu orang tukang es keliling, es kleneng begitu, meninggal dunia, disolatin, dikubur, selesai. Itu datang Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Datang nanya, di sini ada yang namanya Fulan. Baru meninggal Habib. Datang ke kampung itu nanya, Bapak Fulan bin Fulan yang kayak gini. Baru meninggal Habib. Ya Allah. Kenapa Habib? Anak mimpi Rasulullah kirim salam sama dia, janjiin syafaat. Tukang es kleneng. Apa tuh amalan itu bapak? Ditanya ke keluarganya. Ini apa istiqomahnya dia? Setiap pagi sebelum dia jualan kemana-mana, tetangga kita ada syarifah yatim 2 orang, selalu dia kasih. Wan buat Wan, cucunya Nabi yang yatim. Nabi nyambung ke Rasulullah. Ternyata amalan itu ngangkat derajat dia tuh. Dan banyak lagi. Jadi hati-hati sama orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, yang tinggal di kampung yang biasa-biasa aja. Fakam min khafi fil khalqi min miskini. Abdurrahman bin Allah bin Fadli mengatakan seperti itu. Yang penting mah kita jadi orang soleh dah begitu. Ya, nggak usah banyak-banyak. Mintanya sama Allah mudah-mudahan anak cucu keturunan kita jadikan orang-orang yang soleh. Allah berikan kepada kita salahul dzurriyyah, kesolehan di keturunan kita insyaallah. Kita baca Al-Fatihah buat Muhammad Farzan Ali dan juga anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan Allah jaga mereka. Allah jadikan mereka orang-orang istiqamah dalam kesolehan, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi khassah mithal ma aslafna wa syakhna fi mithli hadhihi munasabat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini aja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat, mohon maaf dari kesalahan dan kealapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tahiyyatu lillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin.